Yes, sir. See, whatever the information that is written up to 1.2 1.3 is completely different when compared to 1.4. ఇక్కడ కస్టమర్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ ఛాలెంజ్, కస్టమర్స్ డెసిషన్ మేక్ చేసుకోవడానికి ఏం ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేయట్లేదు. సో యువర్ పర్సెప్షన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ హూ ఎవర్ రిటర్న్ దిస్ వన్. The topic is related to how organizations face difficulty in understanding customers. కస్టమర్ ఈరోజు ఒకలా ఉంటాడు, రేపు ఒకలా ఉంటాడు. నిన్న ఇచ్చిన ప్రాజెక్ట్, నిన్న ఇచ్చిన ప్రోడక్ట్ ని ఈరోజు అమ్ముతూ ఉంటే వాడు వద్దని చెప్పచ్చు. సేమ్ స్టైల్ ఆఫ్ మూవీ, నిన్న కామెడీ మూవీ చూసి 100 days సినిమాకి 100 days వచ్చేస్తాయి. మేబీ ఇంకొక కామెడీ మూవీ తీస్తే అటర్ ఫ్లాప్ అయిపోతుంది. So customer perceptions, customer understanding will be completely different. So here organizations, business doing organizations will face a lot of difficulties in understanding how customers behave, what are customer perceptions, what factors influence customer perceptions and ardham chesukovadanlo chala difficulty face chestayi. Only when it can understand why customers make a decision and what are the factors that influence customer to make decision, then only organization can create a particular strategy to make it successful. If you don't understand it, if organizations don't understand who is their customer and what kind of perceptions they will have, they make wrong strategies and those strategies will definitely fail. Okay, so ikkada meeru why you took customer side, I don't understand. I clearly explained you and your title clearly mentions what it is, but still ఇక్కడ నుంచి అంత ఇదంతా బ్లా 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 immature research అంట మనం రీసెర్చ్ ఏరియాలో. when we do like when we come across this kind of content, we call it immature research. ఎందుకంటే రీసెర్చ్ వెరీ బేసిక్ లెవెల్లో చేశారు. సో నో ప్రాపర్ ఇన్పుట్స్ ఇన్ ద రీసెర్చ్. ఇక్కడ మీరు I clearly mentioned you there will be a research problem. Okay, so I clearly mentioned you there will be a research problem. Maybe here let us take the same one. What I told you, మీరు ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నారంటే లైక్ యూఆర్ ఓవర్ లుకింగ్ థింగ్స్, ఆర్ మీరు ఏది విన్నారో అది రాసేస్తే సరిపోతుంది కదా ఏముందిలే అన్నట్టు. యూఆర్ నాట్ గివింగ్ ఇనఫ్ ఇన్పుట్స్ టు ఇట్. ఐ టోల్డ్ యూ దిస్ ఇస్ ఎ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్. This is research problem. Research problem ki we will having certain reasons. So for example, a customer decision make చేస్తున్నా అనుకోండి, a basic research, what factors influence customer decision. Search కొట్టండి ఇంటర్నెట్ లో, ఫస్ట్ దానిలోనే you get nearly 10 to 15 types of factors that influence customer decision. నేను చెప్పిన ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, మార్కెటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ ఎందుకు వచ్చాయి మీకు? సో దే ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంతే. You are supposed to research about the topic, right? What influences customer? So maybe marketing related ga, like marketing activity related ga, what kind of factors? So for example, cultural factor impact avutundi, maybe family situations influence chestayi, maybe kids influence cheyachu, maybe family lone vastundi adi kuda. And there will be a lot of factors that influence customer decision. దానిలో మార్కెటింగ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది కదా, ఆ ఫ్యాక్టర్ గురించి you can explain about it. You need to select a right product, right factor that influencing your problem. Factors, okay, right. First thing, you identified 2 factors, maybe relevant or irrelevant. I don't want to talk about it, but still some implications same rasar again. Implications are new again, brand new implications. They are not at all related to your reasons. I clearly explained, when you identify reasons, each reason will have certain implications. మార్కెటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, మార్కెటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సరే ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్ గా పంపేయలేదు, యు గాట్ కన్ఫ్యూజ్, దట్స్ ఓకే. బట్ యు సెడ్ దట్ ఇన్ యువర్ డాక్యుమెంట్, లెట్ మీ షేర్ ఇట్ అగైన్. You said that in your document, review product and its company as a reason. Social media influence on purchase decision. So they are not at all reasons. You are supposed to identify proper reasons. Sir, if you identify చేశారు అనుకోండి, so how review of product and company will influence trust and security, user friendliness. ఇవి మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చేసాయి ఇక్కడికి, అవన్నీ రెండు బ్రాండ్ న్యూ. సో నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ రీజన్స్ అండ్ ఇంప్లికేషన్స్. అగైన్ ఈ ట్రస్ట్ అండ్ ఇవి అయిపోయిన తర్వాత అగైన్ రికమెండేషన్స్ లోకి వచ్చారు. ఈ డీల్స్ వీడియో మార్కెటింగ్ అన్నారు. ఈ రెండిటికి దెర్ ఈస్ నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఇంప్లికేషన్స్ అండ్ రీజన్స్. అన్ని మీరు కొత్త కొత్త రాసేసుకొని పోతే హౌ కెన్ యూ కలెక్ట్ రీసెర్చ్? This is clearly it is possible to see that ఏదేదో 2-3 పాయింట్లు తీసుకొని రాసేస్తాం మనం. నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఈచ్ రీజన్ కి ఇంప్లికేషన్స్ కి దెర్ విల్ బి కనెక్షన్.
implications, reasons ni base cheskoni we follow some kind of technologies. Enduku we want to resolve that problem. The problem resolve cheste ee implication solve ayipundi. For example, I don't see like reviewing a product adetla reason avutundi. Social media influence on purchase decision, you are giving a statement, it is not a problem. Very basic level, even if you do, I don't see any contribution in this part. The areas I don't see any contribution. Why I am saying it means, so you didn't follow my instruction. How I told you, like enta clear ga meeku explain chesanu. You are supposed to identify some of the reasons. Prati reason ki it will have certain impacts. For example, if you take cultural factor, నువ్వు వాళ్ళ కల్చర్ ని ఇంపాక్ట్ చేసే విధంగా ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ని తయారు చేస్తే they will deny it. They don't want to purchase it. మీరు తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్ if it is pro to the culture, they will purchase it. సో అంటే కల్చర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వినాయకుడు బొమ్మ ఉంది, ముస్లిమ్స్ వచ్చి కొనుక్కోరు కదా, హిందూసే వెళ్ళి కొనుక్కుంటారు. మనం ఎందుకు కొనుక్కుంటున్నాం? బికాస్ we belong to that culture. We pray to that god, so that might be the reason to purchase it. లేకపోతే వినాయకుడు బొమ్మలైనా అక్కడ రోడ్లో వదిలిపోస్తారు కదా, nobody will purchase it. It's a cultural factor that influences purchasing the product. వినాయక చవితికి పెద్ద పెద్ద బొమ్మలు ఒక 30,000, 40,000, లక్ష రూపాయలు పెట్టి ఎందుకు కొనుక్కుంటారు? It's a cultural factor that influences it. So you need to understand. So customer decision ni purchase factor అనేది influence చేస్తుంది. One of the reasons that influences customer decision is cultural factor. Maybe you take a need, family need తీసుకోండి. You will purchase a rice, whatever, like market లో rice ఎందుకు purchase చేస్తాం? It's a need of us. Customer needs దాన్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తారు, కస్టమర్ వాంట్స్ ఇంపాక్ట్ చేస్తారు. సో ఇవి నేను చెప్పినవే మీరు చేస్తున్న పెద్ద మిస్టేక్ ఏంటి అంటే, వాట్ ఎవర్ నేను ఏమి చెప్తున్నానో దానిలోంచి మీరు రాయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఐ డోంట్ సీ ఎనీ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. ఒక ఇన్పుట్ ఏదైనా పెట్టినా కూడా ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఏ బ్రాండ్ న్యూ. దెర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ రాసిన టాపిక్ సెకండ్ రాసిన టాపిక్ కి కనెక్షన్ అనేది. కస్టమర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ కస్టమర్ డిసిషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్, వాడి దగ్గర ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి, ఏమేమి డబ్బులు ఉన్నాయి, ఎంత డబ్బు ఉంది, ఎంత స్పెండ్ చేయగలడు, దాని బేసిస్ హీ విల్ బి మేకింగ్ ఏ పర్చేస్ డెసిషన్. సడన్ గా మీ చేతిలో ఒక 1 lakh ఉంది అనుకోండి, మీరు గోల్డ్ షాప్కి వెళ్ళి గోల్డ్ కొనుక్కోవాలనుకోరా? మీ దగ్గర ఎక్సెస్ మనీ ఉంటే యూ విల్ మేక్ డిఫరెంట్ పర్చేజెస్. మనము లైక్ లోవర్ లెవెల్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు పీపుల్ హూ గెట్ 10,000, 12,000 salary. They just look after paying rents and purchasing food particles. Whatever the wants they have, needs they have, అవి మాత్రమే పర్చేస్ చేస్తారు. They won't go for higher purchases. When they have enough money, వాళ్ళు ఒక్కొక్క రూపాయి దాచిపెట్టుకొని ఎప్పుడో పర్చేస్ చేస్తారు. ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్ విల్ హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ పర్చేస్ డెసిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వీధి చివరన ఒక 100 కోట్ల ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడు 10 ఏళ్ళు రాకుండానే వాళ్ళ కొడుకు బైక్ కొనిస్తాడు, 12 ఏళ్ళు రాకుండా వాడికి కార్ కొనిస్తాడు. సో బికాస్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్, హీ ఈస్ హ్యావింగ్ సర్ప్లస్ మనీ, హీ విల్ మేక్ ప్రెస్టీజియస్ ప్రోడక్ట్స్, హీ విల్ పర్చేస్ ప్రెస్టీజియస్ ప్రోడక్ట్స్. సో మీ దగ్గర ఎంత మనీ ఉన్నాయి అనేది ఇట్ విల్ బి ఇంపాక్టింగ్ యువర్ డెసిషన్. సో దీనిలోనే ఇక్కడ మార్కెటింగ్ మిక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి దీనిలో. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ తో పాటు మార్కెటింగ్ మిక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి. యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ సమ్ రీసెర్చ్. ఎవరు రాస్తారు ఇది ఆ సెక్షన్? Who wrote it? It's myself, sir. మీరా? Yes, sir. మీరు, నేను మీకు ప్రతిసారి చెప్తున్నాను, యూ గాట్ లాట్ ఆఫ్ ఎబిలిటీస్ కానీ మీ రీసెర్చ్ ఈస్ వెరీ లో. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ అగైన్. యువర్ రీసెర్చ్ షుడ్ బి హై అండ్ యువర్ రైటింగ్ షుడ్ బి కొంచెం తక్కువ పర్లేదు. మీరు ఒక 1,500 to 2,000 words రాసినా పర్లేదు, కానీ రీసెర్చ్ ఎక్కువ చేయాలి. మీరు ఈ రూల్ ని ఫాలో అవ్వట్లేదు. లైక్ వాట్ ఐ సే ఈస్ లైక్ యూఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ దిస్ రూల్. నేను చెప్పాను కదా, యూఆర్ రైటింగ్, మీ మైండ్ లో ఏముందో మీరు అది రాసేస్తున్నారు ఫాస్ట్ గా. మీరు ఎంత ఫాస్ట్ రాసినా ఇట్ వోంట్ కనెక్ట్ యువర్ టాపిక్. యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ సమ్ రీసెర్చ్. మీ టాపిక్ రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. మీరు కనెక్టివిటీ మిస్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు శృతి, మీరు ఒక టీంలో వర్క్ చేస్తున్నారు, తను రాసిన ఏన్షియంట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, మీరు రాసిన ప్రాబ్లం డెఫినేషన్ ఏంటి, రెండు అసలు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. తను ఆర్గనైజేషన్ ఓరియంటెడ్ గా రాసింది, మీరు కస్టమర్ ఓరియంటెడ్ గా రాశారు. 2 different aspects. మీరు ఇద్దరు అక్కడ మాట్లాడుకోలేదు. అయితే యు నీడ్ టు టాక్ టు ఈచ్ అదర్. కనెక్షన్ శృతి దాంట్లో అసలు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు సార్. మొబైల్ చాలా కట్ వినిపిస్తుంది. ఒకవేళ రింగ్ చేసినా నో ఆన్సర్. మేబీ నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఇస్ దేర్ సార్. దట్స్ ఫైన్ అండి, బట్ స్టిల్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ రైట్. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, తర్వాత మీరు మాట్లాడుకోవాలి. మీకు అంతా అయిపోయిన తర్వాత స్పెషల్గా అగైన్
I extended your meeting and I explained you, right, what to write, how to write. And first, research ఎక్కువ చేయాలండి మనం. So you didn't search for the factors that influencing customers. Just నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి ఒక 2 పాయింట్స్ తీసుకురారు అంతే. Then you are supposed to brainstorm. ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ మన టాపిక్ మనం తీసుకున్న రీసెర్చ్ ఏరియాకి హౌ ఇట్ ఈస్ రిలవెంట్ అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, మీ సొంతంగా మీరు ఆలోచించాలి. దెన్ ఆ టాపిక్ రిలవెంట్ గా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ని రైట్ అప్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. your own perceptions నుంచి, like same thing I experienced from Shruti also. Shruti మీరు కూడా అదే మిస్టేక్ చేస్తారు. ఏంటంటే lot of time I see that మీ ఓన్ పర్సెప్షన్ నుంచి ఎక్కువ ఇన్పుట్ రాస్తారు. ఒక 1 hour గట్టిగా రీసెర్చ్ చేస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు ద టాపిక్. మీరు ఆ టాపిక్ ని మీరు 1 hour రీసెర్చ్ చేయకుండా యూ స్ట్రేట్ అవే స్టార్ట్ లైక్ నాకు చాలా తెలుసు అన్నట్టు మనం రాసేస్తున్నాం. We don't use our own ideas. Our own ideas will be used after doing research. Research చేయకుండానే own ideas యూజ్ చేస్తే your document will be completely incorrect. Okay, so that's why you can't give, sometimes if people won't give any references to the content. ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే most of the information మనం తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తున్నాం. So we have some awareness about the topic and we are writing it. That is not right. That is not a correct practice. Okay, so you are supposed to see first click, ఒక సింగిల్ క్లిక్, ఇందులోనే మనకి ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద కస్టమర్ డెసిషన్ అనేది. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఈ మాత్రం రీసెర్చ్ కూడా మనం చేయలేదన్నట్టే కదా. You got lot of information that speaks about what kind of factors, what reasons create customer decision. I don't see any input on that. So second one, implications రాసేటప్పుడు మీకు ఇంత క్లియర్ గా చెప్తాను. This should be followed, and I told you like the whiteboard ఉంది. Sorry, మీరు స్క్రీన్ చూపించాలి. See ఇక్కడ when I click, just కనిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ. So this is simple click, factors affecting customer decision making process. ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇక్కడ? సింపుల్ రీసెర్చ్ లోనే మనకి బేసిక్ లెవెల్లోనే we got lot of factors. మీరు కొంచెం ఈ జర్నల్ ఆర్టికల్స్ వీటికి సంబంధించిన వాటిలో చూస్తే you will see lot of details. For example, if you take this one, it contains lot of information. మీరు ఆ ఏరియాలో అసలు చూడలేదు మీరు, లైక్ యూ స్ట్రేట్ అవే స్టార్టెడ్ రైటింగ్ యువర్ ఓన్ ఒపీనియన్స్. ఐ డోంట్ సీ ఎనీ ఇన్పుట్స్ ఇన్ దిస్ ఏరియా. సో మీరు రాసిన సోషల్ మీడియా ఇట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ కన్స్యూమర్ డెసిషన్, మేబీ ఇట్ కెన్ బి ఎ రీజన్, బట్ ఇట్ మనం ఇనిషియల్గా చెక్ చేయాల్సింది కాదు, బేసిక్ లెవెల్లో రియల్ లైఫ్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే చూడాలి. సోషల్ మీడియా అనేది ఒక మార్కెటింగ్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్. ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ మిక్స్లో మేబీ ఆ ఏరియాలో మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు వేర్ టు మార్కెట్ అనే ఏరియాలో సోషల్ మీడియా ఒక పార్ట్ అవుతుందండి. యూ కెన్ సీ lot of information in this one. It's not a proper research. Whatever it is, my conclusion is that ఈ part, this is not a proper information. Second one వచ్చేసి this comes under literature review. I told you that this part, whatever the 1000 words we are writing, that comes under literature review part. So దీని ఎందుకు మనం ఫస్ట్ సెక్షన్ లో ఉంచాం? I don't know. So research problem కిందకి ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి? Research problem is a different aspect. You speak about the research problem, మనం ఏం చెప్పాలి? So we are supposed to discuss about how customer decision ఎందుకు important, what kind of impact it will have on organization that is selling products and services. You take any organization, make up your mind. Like, see, I have an organization, I want to sell my products and services. So how customer decision, understanding customer decision model is important to me. Why it is important? ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు కస్టమర్ని మనం అర్థం చేసుకోలేకపోయాం అనుకోండి, మనం వాడికి సంబంధించిన వాడికి కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ని మనం తయారు చేయలేకపోవచ్చు. If we can't make that kind of products, if we can't give that kind of whatever the price that the customer expects, different aspects, అవన్నీ మనం చేయలేము. ఎందుకంటే if you don't understand customer, you can't create a proper product, proper service. You cannot market it properly. You don't understand where to market, how to market, what kind of activities you are supposed to do. Everything will be unknown to the organization. So it is very important to understand a customer, to make sure that whatever the products and services they make, that is easily sold to the customer. Customer ఈజీగా సోల్వ్ చేయాలన్నా, ఆర్గనైజేషన్ సక్సెస్ అచీవ్ చేయాలన్నా, it is very important to understand the customers. Even when you write a marketing concept, like you already wrote it, right? Customer segmentation గురించి లాస్ట్ వీక్ ఆ ఆస్పెక్ట్ మనం డిస్కస్ చేయాలి. వై?
it is an important thing to the organization or society. The society angle లేదు కాబట్టి we speak about only organization. Why it is important for the organizations to understand the customer? అది ప్రాబ్లం. సో కస్టమర్ని అర్థం చేసుకోకపోతే ఏం జరుగుతుంది అనేది కొంచెం బ్రీఫ్గా రాసి దెన్ వీ స్పీక్ దట్ వీ కంక్లూడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు create a strategy that makes organizations to understand customer decisions, how customers make decisions, what factors influence them. So simple. అది రాయాలి మనం అక్కడ. Reasons వచ్చేసరికి what factors influence customer decision, next implication, each factor and its impact on the sales. Maybe like, see, if you can't write it in, actually it should be a 2000 word document. You know, I told you to write 4 sections on it, 250 to 50 words. You are supposed to speak like, see, reviewing product ఇంత పెద్దగా ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. You can fix it in 50 words or less than 100 words, so you can fix it. So reviewing the product, it is not a part of this one, but still ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే మనం ఇన్ని వర్డ్స్ ఏం రాయాలని ఏం లేదు. When I tell you that I need 250 words of content related to the factors affecting customer decisions అన్నాం అనుకోండి. So you are supposed to speak 1 or 2 lines of information about each factor. అంతే. అంతలో ఎలా ఫినిష్ చేస్తాం సార్ అని మళ్ళీ we might be raising a question, but that is how we are supposed to write. For example, we can speak like there are various factors that influences the customer decision making model. For example, maybe cultural model will influence, marketing mix will influence. So cultural model influences the sales value of the product. If cultural factor is not properly addressed, what happens? The people might not show interest to purchase the product. Sometimes we may face legal issues also. So because of cultural factors. So 2 lines అయిపోయింది అక్కడికి. Next product marketing mix. It is very important for the organizations to understand 4 P's of the marketing: place, product, promotion, price. So when we accurately plan these information, then only the customers will show interest to purchase our product. So we can create some 3 lines, 2 lines on each factor. At least 4 or 5 factors we are supposed to discuss. Then each factor, for example, we discussed what are important factor. Now cultural factor, its impact. Cultural factor ni మనం ఫాలో అయితే ఏమవుతుంది, ఫాలో కాకపోతే ఏమవుతుంది, మార్కెటింగ్ మిక్స్ ని మనం సరిగ్గా ఫాలో అవుతే ఏమవుతుంది, అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది. So another factor, if you follow what happens, if you don't follow what happens, they are implications. అవి రాయాలి. So one more point ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు I don't want you people to use this special symbols to create bullets. Okay, simple bullets are used and this one is not accepted. Okay, and ticks కూడా not accepted. You are supposed to use only bullets. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంప్లికేషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మీకు రీజన్స్ ఏమొస్తాయి? మేబీ నేను క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ స్ట్రాటజీస్. మీకు ఎంత క్లియర్గా చెప్పాను, డిస్కౌంట్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫాలో టు ఓవర్కమ్, అండర్స్టాండ్, లైక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కస్టమర్ డెసిషన్స్. ఏం చేస్తే కస్టమర్ డెసిషన్స్కి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకున్నారనుకో, కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్ బేస్ చేసుకుని డిస్కసింగ్ కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్ బేసెస్గా ఏం చేస్తే కస్టమర్స్ హ్యాపీ ఉంటారు. యూ టేక్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్, మేబీ మార్కెటింగ్ మిక్స్ ప్రకారంగా ఏం చేస్తే ప్రాబ్లం కస్టమర్స్ హ్యాపీ ఉంటారు. మేబీ ప్రైస్ తీసుకోండి, ప్రైస్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకుంటే అండర్ ప్రైస్ యూ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ ఫాలో. Maybe discount strategy, buy one get one strategy. I explained you, right? So next factor is going to factor, our factor and its impact on how it can be handled by the organization, how organizations handle it. How these strategies are solutions to the problems. I don't see solutions in your document. So you got reasons, implications. No solutions were identified in your document. Straight away you started explaining, okay, you got recommendations and recommended solution. Okay, right. So these are solutions. Huh? Real solutions I don't understand. E-deals, okay, I don't understand e-deals. Video marketing, okay. Chalo, this can be solutions, but how these are related to your reasons? Reasons can be related కావు కదా, ఎట్లా కనెక్టివిటీ ఎట్లా వస్తుంది మీ కంటెంట్ లో? అర్థమైందా నేను ఏం చెప్తున్నాను? ఇప్పటికైనా అర్థమైందా వేర్ యూ మేడ్ సమ్ మిస్టేక్స్ అని? Nikita, చెప్పండి. కొంచెం దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడరా, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు హియర్ యూ. Yes sir, understood sir. So where it went wrong? మీరు ఇంత హరిగా రాయకండి. యూ హ్యావ్ ఎబిలిటీ టు రైట్ నిఖిత. సో ద థింగ్ ఈస్ దట్ మీరు హరిలో రాసేస్తున్నారు, ఐ కెన్ సీ దట్. ఇంకోటి ఏంటి అంటే రీసెర్చ్ మీరు సరిగా ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వట్లేదు. సో
రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ మీరు ఫాలో అవ్వట్లేదు. ఒక చాప్టర్ ఇంకో చాప్టర్ తోటి లింక్ ఉంటుంది రీసెర్చ్ లో. మీరు ఆ లింక్ తీసేసి మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ కి సెకండ్ చాప్టర్ కి లింక్ పెట్టకపోతే it will be difficult to understand. Okay, and it becomes a gross error. వన్ టైం ఇంప్లికేషన్స్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. Pardon? Implications. Again, I told you, right? For example, you take cultural factor. So you speak that ఇక్కడ మనం reasons లో cultural factor influences customer decision అనుకోండి. I'm telling you the examples. Cultural factor గురించి we discuss why it is important, how it is important. We all discuss about. So maybe like if it is 500 words, you take each point ఒక 5 factor తీసుకొని each factor కి what is that factor అనేది explain చేస్తాం. So each factor, if cultural factor తీసుకోండి, cultural factor ది implication ఏముంటుంది? మీరు కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్, ఇప్పుడు కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్ని యూ డిడెంట్ కన్సిడర్ వైల్ ప్రోడక్ట్ మేకింగ్ ఏ ప్రోడక్ట్ అనుకోండి, ఆర్ వైల్ సెలెక్టింగ్ ద మార్కెట్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హిందూ దేవుళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఒక ముస్లిం కమ్యూనిటీలో ఇఫ్ యూఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్ అనుకోండి, ఇస్ దట్ గోయింగ్ టు వర్క్? సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కల్చర్ కస్టమర్స్ ఇస్ హ్యావింగ్ దేర్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ కల్చరల్ ప్రోడక్ట్స్ కస్టమర్స్ విల్ బి పర్చేసింగ్, దాని బేసిస్ మనం సెల్ చేస్తాం కదా. If you don't follow that, what happens? Customers might not show interest to purchase that product. ఇంకోటి ఏంటి అంటే మా దగ్గరకు వచ్చేసి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా సార్లు మనం చూసుంటాం యుఎస్ లో ఇండియన్ గాడ్స్ ఈ చెప్పులు తయారు చేశారని, ఇండియన్ గాడ్స్ ఈ కమోడ్స్ తయారు చేశారని, ఇలా వి యూజువల్లీ హియర్ ఇట్, రైట్? ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్. ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫాలో కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్, మేబీ యూ విల్ ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ డినయల్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికాలో ఎక్కడో వాడు చెప్పులు తయారు చేస్తే ఇండియాలో పీపుల్ అమెజాన్లో కొనడం మానేస్తారు. Got it? So that is the implication. If you don't follow cultural reason, what happens? What kind of decisions customers will make? Because the whole thing will speak about, you discuss, whole concept comes under customer decision. Because you speak customer decision ni, ఈ ఏరియాలో కస్టమర్ డెసిషన్ ని కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఇక్కడ కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్ ని మనం ఫాలో అవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుంది అనేది ఈ ఏరియాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఆ కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ వి ఫాలో అనేది ఈ ఏరియాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. వెరీ సింపుల్, రైట్? సో ఇక్కడ దేని గురించి అయితే డిస్కస్ చేస్తాం, దాని ఇంప్లికేషన్స్ ఇక్కడ మాట్లాడడం, దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. అర్థం కదా? హలో, సార్ అర్థమైంది సార్. అంటే మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ కూడా అంతే, అన్నీ అంతే. సో వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ టేక్, అన్నిటికీ అదే వస్తుంది మనకి ఇంప్లికేషన్. సో బట్ ఇక్కడ మీరు వీడియో మార్కెటింగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, సారీ ఈ మార్కెటింగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మేబీ వీ మైట్ చూస్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు మార్కెటింగ్ యాక్టివిటీ చూస్ చేసుకుంటాం మేము ఇక్కడ. సో మోస్ట్లీ సో మార్కెటింగ్ యాక్టివిటీస్లో ప్రొడక్ట్ ప్లేస్, మార్కెట్ మిక్స్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ కస్టమర్ పర్చేస్ డెసిషన్ మోడల్. సో మార్కెట్ మిక్స్లో యూ ఆల్రెడీ గాట్ 4 ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్. ఏంటి? ప్రైస్, ప్రోడక్ట్, ప్రమోషన్, ప్లేస్. ఈ 4 పాయింట్స్ దాని ఇంపాక్ట్ ఆన్ కస్టమర్ డెసిషన్స్ మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోం. ఓన్లీ వాటికే కన్ఫైన్ అయ్యామనుకోండి. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో యూ గోట్ ప్రమోషన్ చేయాలి, మనం ప్రోడక్ట్ని ప్రమోషన్ చేయాలి. సో ప్రమోషన్ చేయడానికి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రమోషనల్ స్ట్రాటజీస్ వి యూస్. సో దాని ఇంపాక్ట్, ప్రమోషన్ దాని ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉంటుంది కస్టమర్స్ మీద, దట్ వీ స్పీక్ ఇక్కడ. ఎందుకంటే యూ ఆర్ సపోజ్ టు కన్ఫైన్ యువర్ రీసెర్చ్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఆల్ కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్, ఇంకో ఫ్యాక్టర్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ వేగ్ కాన్సెప్ట్. సో యూ ఆర్ సపోజ్ టు క్రాస్ చెక్ విత్ మార్కెటింగ్ యాక్టివిటీస్ రిలేటెడ్, ఎందుకంటే మీ టైటిల్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు మార్కెటింగ్ యాక్టివిటీ. సో యూ ఆర్ సపోజ్ టు టేక్, so there is a factor called marketing mix that influence customer decisions. So marketing mix ante enti, danlo we have 4 P's unnai, 6 P's unnai, 7 P's kuda unnai. We just cross check what is marketing mix. So marketing activities lo product, how it influences the customer, price, how it influences the customer, where you speak like how decision making will be influenced because of these factors, and you speak about implications of each factor. So price is high, price is low, competition in the market, what is సంబంధించిన డీటెయిలింగ్ అన్ని ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి. ఈచ్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ ఇట్స్ ఇంప్లికేషన్స్. దెన్ ప్రైస్ హ్యాండిల్ చేయడానికి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ యూస్, ప్రమోషన్ కోసం వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఆర్గనైజేషన్ యూస్, ప్లేస్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ ఆర్గనైజేషన్ యూజువల్లీ సెలెక్ట్, ప్లేస్ సెలెక్షన్ కోసం వాట్ స్ట్రాటజీస్. ఈ ఆస్పెక్ట్స్ మీరు డిస్కస్ చేశారనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, యూ కెన్ రిలేట్ యువర్ ఈ మార్కెటింగ్ కాన్సెప్ట్ ని ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. మేబీ ప్రైసింగ్, మార్కెట్ లైక్ ప్రమోషన్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్టా. So somewhere you can discuss like e-marketing ki daniki related untundi concept. Understood? So endukante you already discussed about general ga unde marketing mix aspects ni you discussed. So what basis poni you can complete these aspects. Clarity ochindandi ikkada meeru product, price,
ప్రమోషన్ ఈ క్రాస్ చెక్ ఫర్ 6 P's ఆఫ్ మార్కెటింగ్. ఓకే, సో మీరు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారంటే there are multiple factors that influence customer decisions which includes cultural factors, ethical factors, maybe needs and wants of the customers, marketing mix ఇలా. So among them marketing mix is one of the important factors that need to be addressed properly by the organization. అలా రాసుకోవాలి మనం. సో దెన్ ఎందుకంటే we cover some factors గురించి మనం చెప్పాము, కానీ we are giving more importance to our selected topic. ఏంటి మార్కెటింగ్ మిక్స్? ఆ మార్కెటింగ్ మిక్స్ లో ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి? యూ డిస్కస్ అబౌట్, యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ప్రైస్, వై ప్రైస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. సెకండ్, వాట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్, వాట్ ఈస్ ప్రమోషన్. రాసిన తర్వాత ನಾವು ఈచ్ ప్రైసింగ్ మీరు అంటే ప్రైస్ గురించి ఇంప్లికేషన్ ఎట్లా రాస్తామంటే యూ డిసైడెడ్ సమ్ ప్రైసింగ్ వాల్యూ. ఆ ప్రైస్ మీరు డిసైడ్ చేసిన ప్రైస్ వాల్యూ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ ద కస్టమర్స్ అండ్ కస్టమర్ డెసిషన్స్. యూ క్రియేటెడ్ సమ్ ప్రోడక్ట్. ఆ ప్రోడక్ట్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు, ఆ ప్రోడక్ట్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు you made a decision about the product, right? A decision how it is going to impact. For example, a customer interest ki against ga design undanukondi, product design, or product a customer opinion ki వ్యతిరేకంగా ఉందనుకోండి, so customers won't purchase it, right? సో అంటే మీరు ప్రోడక్ట్ డిజైన్ గురించి, ఆ ప్రోడక్ట్ డిజైన్ లో కస్టమర్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనే దాని గురించి మీరు డిస్కస్ చేయాలి ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ లో. సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ లో మీరు 4.2 లో ఇంప్లికేషన్స్ మీరు ఏం రాస్తారు? ఇఫ్ కస్టమర్ డిజైన్ ఆస్పెక్ట్స్ లో కస్టమర్స్ ని మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోకుండా, కస్టమర్ ఇంట్రెస్ట్ ని మనం కన్సిడర్ చేయకపోతే ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇంప్లికేషన్. ఓకే, సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ రాయాలి మనం. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ పాయింట్, ప్రమోషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. ప్రమోషన్ ఎక్కడ చేస్తున్నాం మనం? సో ప్రమోషన్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ద ఈ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ దట్ వి యూస్, లైక్ ఆన్లైన్ లో వచ్చే అన్ని కూడా ప్రమోషన్. ఆ ప్రమోషన్ లో ఇట్ కంటైన్స్ అబౌట్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ప్రోడక్ట్, ప్రైస్ అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. ఇఫ్ యూ సీ లైక్ ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈనాడు పేపర్లో వచ్చింది అనుకోండి, మనకి ఏమొస్తుంది? జ్యువెలరీ యాడ్ వచ్చింది. మేబీ కాజల్ ఒక రామ్ పరివార్ జ్యువెలరీ ఏదో వేసుకొని ఉంది. సో నైస్ ఫోటో, దాని కాస్ట్ ఉంది దాని మీద, దాని కింద అడ్రస్ ఉంటుంది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనేది. ప్రమోషన్ లో ఆల్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, మార్కెటింగ్ కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కంప్లీట్ డీటెయిల్ ఉంటుంది అది. బట్ ద మీడియం దట్ దే చూస్ ఈస్ ద ప్రమోషన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లొకేషన్, మనం ఫిజికల్ లైవ్ ప్రమోషన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, వీ గో టు సమ్ లొకేషన్ అండ్ వీ ప్రమోట్ ఇట్. పేపర్ బేస్డ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తున్నాం అంటే పేపర్ బేస్డ్ ప్రమోషన్ అది. ఈ మార్కెటింగ్ లో ఇస్తున్నాం, ఈ మార్కెటింగ్ బేస్డ్ ప్రమోషన్ అది. బట్ ఇట్ డిస్కసెస్ అబౌట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్, కంపెనీ, లొకేషన్, ఆల్ అదర్ డీటెయిల్స్ విల్ బి డిస్కస్డ్. అండర్స్టూడ్? సో ఇప్పుడు ప్రమోషన్ ని మీరు రైట్ ప్రమోషన్ అనుకోండి. ఇప్పుడు చాలా మంది ఈనాడు పేపర్ చదువుతారు, సాక్షి పేపర్ తక్కువ చదువుతారు, దానికంటే కొంచెం అటు ఇటుగా తెలంగాణ పేపర్ చదువుతారు. సో ఇప్పుడు ఎందుకు అందరు ఈనాడు పేపర్లు ఎక్కువ యాడ్ ఇస్తారు? బికాస్ ఇట్ సర్క్యులేషన్ ఈజ్ హై. ఇప్పుడు మీరు రైట్ చాయిస్ చేసుకోకపోతే, ఇప్పుడు ఈనాడు పేపర్లో ఇస్తే మనకి ఎక్కువ మంది కస్టమర్స్ చూస్తారని డెసిషన్ మీరు తీసుకోకపోతే, కస్టమర్ చూడడానికి తగ్గిపోతుంది కదా. దట్ విల్ హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యువర్ పర్చేజ్ సేల్స్, రైట్? ఈ ఆస్పెక్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. బట్ దట్ షుడ్ బి స్టడీడ్ ఫ్రమ్ థియరీస్. నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ యు ఆర్ సపోజ్ టు క్రాస్ చెక్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, సో డూ దాట్. ప్రమోషన్ ఇస్తున్నాం. ప్రమోషన్ చేయడానికి మనకి ఏమేమి సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి? There are multiple ways of doing promotion. Product design aspects lo we use market research information. For example, customer ki feedback istu untaru. I'm sorry, customer feedback istu untaru, customer suggestions istu untaru. మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ సెల్ చేశారు అనుకోండి, ఆ ప్రోడక్ట్ ఇలా మారిస్తే బాగుంటుంది, ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉంది, ఇది కొంచెం చిన్నగా ఉంది. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సజెషన్స్ విల్ బి గివెన్ టు ద ఆర్గనైజేషన్. దాని బేసిస్ పని వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ ప్రోడక్ట్ డిజైన్, రైట్? సో సొల్యూషన్ ఏంటి అక్కడ? టు హ్యావ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్, టు కలెక్ట్ కస్టమర్ ఇంట్రెస్ట్. కస్టమర్ ఇంట్రెస్ట్ ని కలెక్ట్ చేసుకోవడం, కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్స్, కస్టమర్ డిఫికల్టీస్, వాటన్నిటిని మనం కలెక్ట్ చేసుకుని అనలైజ్ చేస్తే వీ కెన్ ప్రొవైడ్, క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నైస్ డిజైన్, రైట్? అంటే ప్రోడక్ట్ డిజైన్ ఆస్పెక్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటి? ఇంక్లూడింగ్ కస్టమర్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ డిజైన్, అది స్ట్రాటజీ అవుతుంది. క్రియేటింగ్ ఏ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్, అది టెక్నాలజికల్ సొల్యూషన్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? సో ఇవన్నీ మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకొని రాయాలి. ఓకే, సో ప్రోడక్ట్ డిజైన్ ఆస్పెక్ట్ లో కస్టమర్ కి ఏం సొల్యూషన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, మనకి ప్రమోషన్ రిలేటెడ్ గా ఏం సొల్యూషన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి టు మేక్ కస్టమర్ హ్యాపీ. సో ప్రైస్ రిలేటెడ్ గా ఏం సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి? మేబీ యూ కెన్ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ సేల్స్, ఆ సేల్స్, ఈ సేల్స్, వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే, సో దాని గురించి డిస్కస్ చేయాలి. అగైన్ ప్లేస్,
you are supposed to identify where we are, like what kind of location we are going, in which area we are going to promote it. For example, ఇప్పుడు మనం తెలంగాణలో ఈరోజు వచ్చి ఈనాడు పేపర్ తీసుకుంటే అక్కడ ఉండే అడ్వర్టైజ్మెంట్ వేరే ఉంటుంది. ఆంధ్రాలో వచ్చి ఈనాడు పేపర్ తీసుకుంటే దాని మీద వచ్చే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వేరే ఉంటాయి. ఓకే, బికాస్ లొకేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఇక్కడ తెలంగాణలో ఎదుర్కొంటామో మనం దానికి సంబంధించిన అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇక్కడ చేస్తాం, ఆంధ్రాలో దానికి సంబంధించిన అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చేస్తాం. ఇన్ దట్ వే, సో యు ఆర్ సపోజ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దోస్ ఆస్పెక్ట్స్. I hope you understood. And this becomes literature review. Shruti, you support her, huh? Nikita ki konjam support cheyandi. Fix it as quick as possible. I will be waiting for you, huh? Okay, sir. Make sure I get right content. Okay? And ఇక్కడ నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు కరెక్షన్స్ చేయలేదు శృతి. ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ ని మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు అనేది ఇక్కడ కొన్ని కరెక్షన్స్ చేయలేదు. 1.2, 1.3 టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. Yes. Okay, sir. ఐఎమ్ సైనింగ్ ఆఫ్. Yes, sir. టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. రైట్, థ్యాంక్ యూ. Okay, sir. Okay, sir. కొంచెం చూడండి, జాగ్రత్త చేయండి. Okay, sir.